ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 21 من دروس شرح العقيدة الطحاوية. أغلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد। شرح العقيدة الطحاوية 21তম درس অনুষ্ঠিত হবে আজকে ইনশাআল্লাহ। السطر الذي خلف المصاحف، شفت المصاحف كل هؤلاء، السطر الأول هنا، السطر الأول এই মুসহাফের সাইডে যারা আছো তোমরা সবাই এদিকে চলে আসো, সবাই চলে আসো এদিকে। السطر الأول فقط، প্রথম সাইডে শুধু প্রথম লাইনে তোমরা সবাই এদিকে চলে আসো। لا أريد أن يحتجب عني أحد. কেউ যেন ওই মুসহাফের বক্সের আড়ালে না থাকে, মুসহাফের বক্সের আড়ালে কেউ না থাকে। بارك الله فيكم. আল্লাহ বারাকা দান করুক সবার উপর। حتى أراقبكم، بعضهم يختبئون. انظر اثنين هنا، মাথা নিচে করে থাকে। ما شاء الله. بارك الله فيكم مرة أخرى. আবার আল্লাহ বরকত নাযিল করে। رقيق، وصلنا. نعم، بقي شيء. قال رحمه الله تعالى: قال: وهي درجة الراسخين في العلم، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان. وصلنا هنا. وقبلها قال: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، يعني ما ذكره فيما يتعلق بالإيمان بالقدر الذي يحتاجه المؤمن الذي قلبه مهتدٍ فيه النور، منور قلبه، وهو منور القلب من أولياء الله. فهذا أول وصف، منور القلب، قلبه منير بالإيمان، ليس مظلما بالكفر والنفاق، منير. পূর্বে যে আলোচনাটা অতিবাহিত হয়েছে সেখানে বলা হচ্ছে ফাহাদা জুমলাতু মা ইয়াহতাজু ইলাইহি মান হুয়া মুনাওয়ারুন কলবুহু মিন আউলিয়াইল্লাহি তাআলা, অর্থাৎ আল ঈমান বিল কদর, কদরের প্রতি ঈমান আনা সম্পর্কে যে আলোচনাটা অতিবাহিত হয়েছে এটার প্রয়োজন অনুভব করছে হলো যারা মুমিন। هذا في الخارج. نعم. যারা ঈমানদার এবং যাদের অন্তরটা ঈমানের নূরে আলোকিত, ঈমানের নূরে যারা আলোকিত তাদের প্রয়োজন রয়েছে আর ঈমান বিল কদর এ সম্পর্কে আলোচনা শোনার। যার অন্তরটা কুফর বা নিফাকের অন্ধকারে কলুষিত না, বরং যার অন্তর ঈমানের নূরে আলোকিত সে হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ওলিদের অন্তর্ভুক্ত। لأن القلب إذا كان مظلما ولو كان صاحبه عاقلا يفهم، لكن إذا كان القلب مظلما لم يعد يفهم ولم يعد يعقل مع سهولة العبارة ووضوحها. نعم. কারো অন্তর যদি কলুষিত থাকে, অন্তরে যদি শিরক বা নিফাকের অন্ধকার বিরাজ করে, যদিও সেই ব্যক্তি জ্ঞানী হয়, বুঝমান হয়,
তারপরেও সে এই বিষয়গুলি বুঝতে চাবে না, বুঝবে না। যদিও এবারটা অতি সহজ হয়, বাক্যের অর্থ যদি খুবই বোধগম্য হয়, তারপরেও সেটা বুঝবে না, তার অন্তরটা কলুষিত হওয়ার কারণে। فلا بد أن يحرص المسلم على صلاح قلبه. সুতরাং একজন মুসলিমের উপর আবশ্যক হলো সে তার অন্তরের পরিশুদ্ধতার প্রতি গুরুত্ব দিবে। مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك 3 جمعات لم يصلي الجمعة طبع الله على قلبه، يعني أصبح قلبه مظلما لا يفهم كتاب الله ولا يفهم السنة ولا العقيدة الصحيحة. উদাহরণস্বরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি ধারাবাহিকভাবে 3টি জুমা পরিত্যাগ করে, জুমার সালাতে ধারাবাহিকভাবে 3 সপ্তাহ উপস্থিত না হয়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার অন্তরে মোহর মেরে দেন, অর্থাৎ তার অন্তরটা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়, সে ঈমানের বা ইলমের কথা বুঝতে পারবে না। أنتم تقرؤون في سورة المطففين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يلتفت إلى الخلف. قم. الذي أمامك. المؤمن أمامك 2. সুলাইমান তারা দেখি তোমাকে ঠিক না? لماذا تتكلمون أثناء الدرس؟ تعال أنت وياه. لا إله إلا الله بجانبه أيضا لا يفهم. لماذا يتكلم؟ কেন তোমরা কথা বলতেছিলে? ما السبب؟ কিসের কারণে কথা বলতেছিলে? কারণ কি? ماذا يقول؟ هو يراني أنظر إليه. তুমি দেখতেছিলে, সে তোমাদেরকে দেখতেছে, তারপর কথা বলতেছো। تعال السنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. ألا تعقلون؟ السنة. في أي صف؟ الصف الرابع. وأنت؟ الصف الخامس. لماذا لا تسمع للدرس؟ نحن نناقش بيننا في هذا الدرس. المناقشة تكون بعد الدرس، لا تناقشوا في الدرس. الآن تستمع وتكتب وبعد ذلك تتناقشوا. فهمتم؟ يعني هو يتناقش في الدرس. إذا تناقش في الدرس هل سيسمع؟ সে ক্লাসের মধ্যেই পরস্পর আলোচনা করতেছিল, আর পরস্পর আলোচনা করলে কি আর দাস বুঝতে পারবে? انتبهوا، مناقشة بعد الدرس. إذا لم تفهم اسألني، ارفع يدك قل أنا ما فهمت نشرح لك. সতর্ক হও, আলোচনা পর্যালোচনা দার্সের পরে হবে। হ্যাঁ, কোনো দার্স যদি বুঝতে সমস্যা হয়, হাত উঠে সাহেবকে জিজ্ঞাসা করবা। فهمت؟ بارك الله فيكم. كلا بل ران على قلوبهم. الرين يعني السواد، بسبب ماذا؟ المعصية، بسبب المعصية. يعني المعاصي والذنوب من أسباب ظلمة القلب. نعم. যেমনটা আমরা সূরাতুল মুতাফফিফিনে পড়ে থাকি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন, কাল্লা বাল রানা আলা কুলুবিহিম, বরং তাদের অন্তরে মরীচিকা পড়ে গিয়েছে, বিমা কানু ইয়াকসিবুন, তাদের কর্মের ফলে, অর্থাৎ তাদের অন্তর কলুষিত হয়েছে গুনাহের কলুষিত এই প্রভাবে। অর্থাৎ কেউ যদি গুনাহ করে তার অন্তরটা কালো হয়ে যায়, কলুষিত হয়ে যায়। كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وحديث حذيفة في صحيح مسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. الحصير من عيدان، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها
وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصبح القلوب على قلبين، قلب أبيض مزهر منير نور الله قلبه، قلب أبيض مزهر لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض كالسراج، وقلب أسود مرباد شديد السواد قذر وسخ كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يعني ما يوافق هواه. نعم. সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হাদিস হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফিতনা অবতীর্ণ হবে চাটাই একটা বেতের সাথে, যেমন একটা বেত লাগাই দেওয়া হয়, আমরা চাটাই চিনি, খেজুরের পাতা দিয়ে চাটাই বুনন করা হয়, একটা শাখা যেমন একটা শাখার সাথে চাটাইয়ের বন্ধন লেগে থাকে, এরকমভাবে ফিতনা অবতীর্ণ হবে। যে ব্যক্তি এই ফিতনা নিজের মধ্যে ধারণ করবে তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যাবে, আর যে ব্যক্তি এই ফিতনাটাকে প্রত্যাখ্যান করবে তার অন্তরে একটা সাদা দাগ পড়ে যাবে। অতঃপর এই ফিতনা ধারণ করতে করতে একসময় তার অন্তরটা অন্ধকারাচ্ছন্ন কালো হয়ে যাবে, আর একজন ফিতনাকে বর্জন করতে করতে তার অন্তরটা সাদা আলোকিত হয়ে যাবে। অতঃপর অন্তর দুই ধরনের হয়ে যাবে, একটা হলো মুসলিমা অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তর, আর একটা হলো আলোকিত পরিষ্কার অন্তর। যার অন্তরটা কলুষিত হবে তারটা হলো একটা গ্লাস, তার যদি মুখ বন্ধ থাকে তার ভিতরে ভালোটাও ঢুকবে না খারাপটাও ঢুকবে না, শুধুমাত্র বাতাসটা তার ভিতরে যাবে। অর্থাৎ যার অন্তর গুনাহের কদর্যতায় কলুষিত হবে সে ভালো জিনিসকে বোঝার চেষ্টা করবে না, তার প্রবৃত্তি যেটাকে ভালো মনে করে সেটাকে সে ভালো মনে করবে, প্রকৃত অর্থে শরীয়তের ভালো মন্দ তার ভিতরে প্রবেশ করবে না। فالمنير القلب هو القلب المطيع لله البعيد عن الفتن واتباع الهوى। যার অন্তরটা ঈমানের নূরে আলোকিত হবে সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আনুগত্যে অগ্রগামী হবে এবং ফিতনা থেকে দূরে থাকবে। أحيانا يقول المسلم أنا أقرأ القرآن لا أخشع। কখনো কখনো কোনো মুসলিম কথা বলে যে আমি কোরআন তেলাওয়াত করি কিন্তু আমার ভিতরে ভয় প্রবেশ করে না, আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে ভয় করি না, এটা অনেকে বলে থাকে। ويقول أنا أصلي لا أخشع। কথাও বলে যে আমি সালাত আদায় করি কিন্তু আমার অন্তর ভয়ে প্রকম্পিত হয় না, আল্লাহর ভয় আমার ভিতরে প্রবেশ করে না। ويسمع الموعظة ولا يتعظ। সে উপদেশ শুনে, নসিহত শুনে, কিন্তু সেখান থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে না। يوجد مشكلة في القلب সমস্যাটা অন্তরে, فيراجع نفسه। সে যেন নিজের আত্মার সংশোধনে চেষ্টা করে। أحيانا يكون عنده حسد، إذا رأى طالب علم حسده وتمنى أن لا يكون عالما، فلان يحسده، أو غنيا يتمنى زوال النعمة عن أخيه المسلم। কখনো তার অন্তরে হিংসা বাসা বাঁধতে পারে। একজন যদি কোনো ছাত্রকে দেখে ভালোভাবে লেখাপড়া করতেছে তখন সে চায় ওই ব্যক্তি যেন আলেম হতে না পারে, অথবা কাউকে দেখে ধনী সম্পদশালী, সে চায় তার সম্পদটা যেন নষ্ট হয়ে যায়, অর্থাৎ সে তার অপর মুসলিম ভাইয়ের অকল্যাণ কামনা করে হিংসার কারণে। أحيانا ما عنده حسد لكن عنده حقد. حقد ما معنى حقد؟ حقد أن يكون مسلم قد ظلمه أو أساء إليه، فهو يبقى يفكر فيه، يدعو عليه، يظلمه، يسيء إليه، يبقى في قلبه دائما بغض لأخيه، مع أنه ذاك ظلمه مرة خلاص، ثم تعامل معه بالحسنى، السلام عليكم كيف حالك، الأمور طيبة، لكن لأجل مرة واحدة من قبله هو في صدره يمسك، دائما يحقد، يعني الشيطان يستغل، يكبر في قلبه الأمر،
هذا اسمه حقد هذا يظلم القلب কখনো অন্তরে হিংসা থাকে না, কিন্তু বিদ্বেষ জমে থাকে। বিদ্বেষটা কেন হয়? হয়তো আমার প্রতি কেউ জুলুম করেছে অথবা খারাপ আচরণ করেছে, তখন আমি এটার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মনে মনে কল্পনা করি। সর্বদাই আমার ভিতরে এই প্রবণতা কাজ করে, আমি কিভাবে তার ক্ষতি করব, তার সাথে শত্রুতা প্রকাশ করব। যদিও এই ব্যক্তি একবার আমার সাথে জুলুম করেছে, একবার আমার সাথে খারাপ আচরণ করেছে, পরে সে ভালো হয়ে গেছে, আমাকে সালাম দিচ্ছে, কিন্তু আমি ওই তার একবার যে আমার সাথে খারাপ আচরণ করছে এটা মনে রেখে অন্তরের মধ্যে শুধু কল্পনা করি কিভাবে তাকে ক্ষতি করা যায়, তার সাথে খারাপ আচরণ করা যায়। এটার কারণে অন্তর, এই বিদ্বেষ যেটা, এই বিদ্বেষের কারণেও অন্তর কলুষিত হয়ে যায়, মরিচাকা পড়ে যায় অন্তরের ভিতরে। أو يكون هذا الشخص يعمل في عمل محرم، يعمل في عمل محرم مثل غش في البيع، أو يعمل في محل بالربا، فيعمل في مكان حرام فقلبه يظلم ويصبح مغلقا عن الفهم والخشوع. কখনো মানুষ হারাম লেনদেনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, অর্থাৎ অন্তর কলুষিত হওয়ার আরেকটা কারণ হলো হারামে অভ্যস্ত হওয়া। যেমন হারাম কিছু ক্রয় বিক্রয় করা অথবা সুদের ব্যবসা করা। এই সুদের ব্যবসা করলেও অন্তর কলুষিত হয়ে যায়, তখন আর ভালো মন্দের পার্থক্য করতে পারে না। أو يكون سريع الغضب كثير السب والشتم، يعني دائما مع الناس، من عامة الناس يسب ويشتم، يسب يسب يسب، لا يقول هداك الله أصلحك الله، يدعو للناس، لا، دائما ماذا؟ يسب وقلبه يظلم. نعم. আবার অন্তর কলুষিত হওয়ার আরেকটি কারণ হতে পারে এরকম যে খুব দ্রুত রেগে যাওয়া, অল্পতেই রেগে দিয়ে মানুষকে গালমন্দ করা, বকাবাদি করা, কিছু হইলে মানুষের গালি দেয়, এই কথা বলে যে আল্লাহ তোমাকে হেদায়েত দান করো, এটা না বলে শুধু গালমন্দ করে। এভাবে মানুষকে অতি দ্রুত রেগে গিয়ে গালমন্দ করা, এটাও অন্তর কলুষিত হওয়ার একটি কারণ, এর মাধ্যমে অন্তর কলুষিত হয়ে যায়। كذلك يكون ممن يغتابون الناس، إذا جلس فلان 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 فعل فلان ما فعل، فلان طويل فلان قصير فلان سمين فلان يأكل كثيرا فلان، غيبة تظلم ايش؟ القلب. نعم. আবার কখনো অন্তর কলুষিত হয় গীবত করার মাধ্যমে। অনেক মানুষ আছে বসেই অন্যের সমালোচনা শুরু করে যে অমুক খারাপ, অমুকে মোটা, অমুকে চিকন, অমুকে খাটো, এই মানুষের বদনাম গীবত করতে থাকে। এই গীবতের মাধ্যমে অন্তর কলুষিত হয়ে যায়, অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. সে এই কাজটাকে হালকা মনে করে, এটাকে অপরাধ মনে করে না, অথচ এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট মারাত্মক অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। إذن إذا رأيت في قلبك عدم خشوع عليك أن تراجع، لماذا؟ ما هو السبب؟ راجع ذنوبك، أصلح ما بينك وبين الله. نعم. সুতরাং কেউ যদি এটা মনে করে যে আমার অন্তরে আল্লাহর ভয় আসতেছে না, আল্লাহর খুশু আমার ভিতরে কাজ করতেছে না, সেজন্য নিজের আত্মাটাকে নিয়ে পর্যালোচনা করে তার গুনাহের দিকে যেন দৃষ্টি দেয়, কি কোন কোন গুনাহে সে লিপ্ত, আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে সম্পর্কটা যেন আরো মজবুত করে। ويكثر من الاستغفار، من ذكر الله، قراءة القرآن، التوبة إلى الله، الصلوات النوافل، مجالسة الصالحين، سماع القرآن، سماع المواعظ. نعم. বেশি বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ করবে, ইস্তেগফার করবে, আল্লাহর নিকট তওবা করবে, কোরআন তেলাওয়াত করবে, কোরআন শ্রবণ করবে, সৎ লোকদের সাথে ওঠা বসা করবে, আলেমদের সোহবতে যাবে। من أولياء الله، أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا الله؟ موجود في القرآن، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. এরপর বলা হয়েছে আউলিয়া আল্লাহ, আল্লাহর ওলি। আল্লাহর ওলিদের সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন, আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন। জেনে রাখো, যারা আল্লাহর ওলি হবে, আল্লাহর বন্ধুতে রূপান্তরিত হবে, তাদের কোনো ভয় নাই, তাদের কোনো পেরেশানি নাই। এখন আল্লাহর ওলি কারা? আল্লাহর ওলির পরিচয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দিয়েছেন, আল্লাযীনা আমানু, যারা ঈমানদার হবে, ঈমান আনবে,
ওয়াকানু ইয়াত্তাকুন, এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে ভয় করবে, তারাই হলো আল্লাহ তাআলার ওলির অন্তর্ভুক্ত বা আল্লাহর বন্ধুর অন্তর্ভুক্ত। فأعلى مراتب الأولياء هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. আউলিয়াদের সর্বোচ্চ পর্যায় হলেন আল্লাহর নবী এবং রাসূলগণ। لا يوجد مؤمن تقي أفضل من نبي. কোন ঈমানদার মুত্তাকি নবীদের চাইতে শ্রেষ্ঠ এরকমটা কখনো হবে না। অর্থাৎ নবীদের চাইতে মর্যাদায় বা সম্মানে অধিক পরিমাণে আর কাউকে পাওয়া যাবে না। والذي يعتقد أن المؤمن من غير الأنبياء يكون أفضل من الأنبياء فهو كافر ليس بمؤمن. যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস করবে যে কোনো ঈমানদার সে নবীদের চাইতেও শ্রেষ্ঠ, এই বিশ্বাস যে করবে সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হবে, সে মুমিনদের কাতারে থাকবে না। هؤلاء الناس الأنبياء والرسل قوم اصطفاهم الله من جميع الناس اختارهم أفضل المؤمنين. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যাদেরকে নবী বা রাসূল হিসেবে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন তারা হলো গোটা মানব জাতির মধ্য থেকে নির্বাচিত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সকল মানুষদের মধ্য থেকে তাদেরকে নির্বাচন করেছেন, শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী বানিয়েছেন। يكفي أنه يأتيه جبريل بكلام الله من الله مباشرة إليه، وهذا ليس لصحابي لا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة، فضلا عن غيرهم من الحواريين. النبي يأتيه جبريل من الله إليه بكلام الله، هذا شرف النبوة فوق شرف الصحبة. نعم. রাসূলদের বা নবীদের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য একটা উদাহরণ যথেষ্ট, যে তাদের নিকট জিবরাইল ফেরেশতা আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর কালাম নিয়ে অবতীর্ণ হন, যেটা কোনো সাহাবীর জন্য অথবা সাহাবী বলতে আবু বকর, সিদ্দিক, উমর, ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্যান্য নবীদের যারা সহচর ছিলেন কারো নিকটই ফেরেশতা আসে না, বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে জিবরাইল ফেরেশতা শুধুমাত্র নবীদের নিকটই ওহী নিয়ে আল্লাহর কালাম নিয়ে অবতীর্ণ হয়। এটা একটা বিশাল মর্যাদা নবী রাসূলদের জন্য। بعد الأنبياء والرسل يأتي الصديقون. নবী রাসূলদের পরের স্টেপের মর্যাদাবান ব্যক্তিরা হলেন সিদ্দিক, as-সিদ্দিকুন। وهو كثير التصديق بالله بإيمان بالله ومصدق للرسل عليهم الصلاة والسلام. সিদ্দিকুন কাকে বলা হয়? যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে অধিক পরিমাণে বিশ্বাস করে এবং নবী রাসূলদেরকে সর্বাগ্রে নবী রাসূলদের কথা নির্দ্বিধা নির্বিঘ্নে যারা বিশ্বাস করে নেয় তাদেরকে সিদ্দিকুন বলা হয়। وأعظم الصديقين منزلة هم أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أهل الإيمان والتقوى. সিদ্দিকদের মধ্য থেকে আবার সবচেয়ে উচ্চ পর্যায়ের সিদ্দিকিন হলো যারা নবীদের সাহাবী থাকেন, অর্থাৎ অন্যান্য মুমিনদের মধ্য থেকে সিদ্দিকদের সর্বোচ্চ পর্যায় হলো আসহাবুল আম্বিয়া, নবীদের যারা সাহাবী থাকেন তারা হলেন সিদ্দিকদের মধ্যে আবার উচ্চ পর্যায়ে। وأعظم أصحاب الأنبياء منزلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. আর সমস্ত নবীদের সাহাবীদের মধ্য থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মর্যাদা সবচাইতে বেশি। ثم بعد الصديقين يأتي الشهداء والصالحون. الشهداء من الصالحين وبعدهم الصالحون. نعم. সিদ্দিকদের পরবর্তী দরজা বা মর্তবা হলো শুহাদা, যারা শহীদ হন তাদের স্টেপ, এরপর সালেহিন সন্তানদের স্টেপ। فهذه مراتب أهل الإيمان وأهل ولاية الله. ثم بعد ذلك كلما ضعف الإنسان ضعفت ولايته لله وتبقى عنده أصل الولاية مع التوحيد وترك الشرك. এটা হলো ঈমানদারদের আল্লাহর সাথে সম্পর্কের স্টেপ, অর্থাৎ আল্লাহর ওলিদের একটা পর্যায়। প্রথম নবীগণ, তারপর সিদ্দিক, তারপর শুহাদা, তারপর সালেহিন। এরপর মানুষের আমল যত কমবে আল্লাহর সাথে সম্পর্কটা তাদের তত কমে যাবে। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ভিতরে ঈমান থাকবে তারা আল্লাহর ওলির ভিতরে গণ্য হবে, মুশরিক বা কাফের অন্তর্ভুক্ত হবে না। অর্থাৎ তাওহীদবাদী যারা এক আল্লাহ বিশ্বাসী তারা সকলেই আল্লাহর ওলির অন্তর্ভুক্ত, তবে স্টেপ তাদের নিচে গুনাহের কারণে। ثم ذكر
الراسخين في العلم. الراسخ في العلم أي الثابت القوي الذي لا يتزعزع ولا يضطرب ولا يتحرك، مثل الجبل لما يكون راسيا في الأرض لا يتحرك. এরপর যেই কথাটা এখানে বলা হয়েছে দারাজাতুর রাসিখুনা ফিল ইলম, রাসিখুনা ফিল ইলম বলা হয় যাদের ইলমের গভীরতা অনেক বেশি, যাদের নিকট ইলমটা স্বচ্ছ, ইলমের ভিতরে কোনো ধরনের সন্দেহ তারাদ্দুদ নেই, কোনো ধরনের হেলে দুলে যাওয়ার মতন ইলম না, গভীর এবং মজবুত দৃঢ় চিত্তের ইলমের অধিকারী যারা, তারা হলো রাসিখুনা ফিল ইলম। যেমন পাহাড়ের উদাহরণ, পাহাড় যখন দুনিয়াতে জমিনে স্থাপন করে দেওয়া হয়েছে, জমিন আর কি করে না, নাড়াচাড়া করে না। রাসিখুনা ফিল ইলম এমন আলেমদেরকে বলা হয় যাদের জ্ঞানের গভীরতা এত বেশি যার ভিতরে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। والراسخ في العلم لا بد له من صفتين أساسيتين. الصفة الأولى أن يكون تقيا، والصفة الثانية أن يكون عالما، إما بإجمال العلم وكل العلم حسب الذي يدرس، أو لو بمسألة واحدة يرسخ فيها جزء من العلم فيكون راسخا في جزء من العلم، مثل في اللغة، في المصطلح، في الحديث، في الفقه، ولا يكون راسخا في التفسير مثلا. فهمتم؟ فالرسوخ يتنوع، فأعظم الراسخين في العلم الذي يعلم أهم العلوم ويكون تقيا لله عز وجل ثابتا في علمه. نعم. الراسخون في العلم অর্থাৎ যারা দৃঢ় চিত্তের অধিকারী আলেম তাদের ভিতরে দুইটা বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। এক নম্বর হলো তাকি, অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে ভয় করতে হবে। দুই নম্বর হলো তার সে আলেম হতে হবে, তার ভিতরে জ্ঞান থাকতে হবে। এটা আবার দুই প্রকার হতে পারে, সমস্ত ইলম তার ভিতরে রয়েছে, এটাও হতে পারে, অথবা যে কোনো বিষয়ে সে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছে। সমস্ত জ্ঞানের পাণ্ডিত্য তার ভিতরে নাই, নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে তার পাণ্ডিত্য রয়েছে। যেমন মুস্তালাহুল হাদিস হতে পারে, আরবি ভাষা হতে পারে, হয়তো সে মুস্তালাহুল হাদিসের পাণ্ডিত্য অর্জন করেছে, তাফসীরের পাণ্ডিত্য তার নাই, অথবা সে লুগায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেছে, ফিকহে তার পাণ্ডিত্য নাও থাকতে পারে। তাহলে যেই বিষয়ে সে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছে এই বিষয়ে সে রাসিখুনা ফিল ইলম হবে। অর্থাৎ রাসিখুনা ফিল ইলম দুইটা বিষয় সমন্বয়ে গঠিত হবে, আল্লাহর ভয় এবং যেই সম্পর্কে এই জ্ঞান সে অর্জন করেছে তার ভিতরে দৃঢ়তা থাকতে হবে। ও আযমুর রাসিখিন, আর রাসিখদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান হলো যার ভিতরে সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান রয়েছে। طيب أريد أسأل واحد متوسط، الذي خلفك يا قيصر، أبس قم، هل تريد أن تكون من الراسخين في العلم؟ তুমি কি দৃঢ়চিত্ত রাসিখুন ইলমের আলেমদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাও? يشترط شرطان، ما هما؟ التقي ثم أن يكون عالم. أحسنت. إذن أنت لابد أن تكون تقيا وأن تكون ماذا؟ عالما. أحسنت. استريح. সাহেব প্রশ্ন করলো, তুমি কি দৃঢ়চিত্তের অধিকারী আলেমদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাও? সে বললো জি আমি হতে চাই। তাহলে বললো দুইটা শর্ত লাগবে। শর্ত বলে কি? শর্ত দুইটা হলো, এক নাম্বার মুত্তাকি হতে হবে, আল্লাহকে ভয় করতে হবে এবং জ্ঞান অর্জন করতে হবে। অর্থাৎ কেউ যদি রাসিখ হতে চায় তাহলে তাকে জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে, আল্লাহকে ভয় করতে হবে। إذا كنت راسخا في العلم ثم جاءك الشيطان وأنت عالم كبير ما شاء الله إمام مفتي، ثم جاءك الشيطان وذهبت التقوى، صرت تشرب دخان، تذهب تجلس مع النساء، مع المهيلات، تجلس مع المهيلات، ولا يهم تقوى لا تقوى، حينئذ لا تكون من الراسخين في العلم، تخطئ في مسائل يسيرة وأنت عالم كبير، تخطئ كثيرا ولا توفق للصواب. نعم.
উদাহরণস্বরূপ বলতেছে, তুমি যদি রাসিখুন ফিল আলেম হও, অর্থাৎ তোমার ভিতরে গভীর জ্ঞান রয়েছে, এরপর যদি শয়তান তোমার কাছে আসে, আয়েশা তোমাকে ধোঁকায় ফেলে দেয়, তোমার কাছ থেকে তাকওয়াটা চলে যায়, আল্লাহর ভয় দূর হয়ে যায়, এমতো অবস্থায় তুমি আর রাসিখুন ফিল ইলম, গভীর জ্ঞানের অধিকারী থাকবে না। ছোট ছোট বিষয় তোমার কাছ থেকে ভুল প্রকাশিত হবে, অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তখন তোমাকে সঠিক বিষয়ের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত করবেন। এমন বিষয় ভুল করবা যেটা ভুল হওয়ার কথা না, কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফিক না থাকার কারণে ভুল হয়ে যাবে, তাকওয়া না থাকার কারণে। فهمتم؟ طيب، بعض السلفيين يكون عالما، بعض السلفيين من أهل الحديث يكون عالما تقيا، ثم تدخل الفتنة بسبب الفلوس إلى قلبه، فيصبح يتكلم بالبدع. هو سلفي كان، صار يتكلم بالبدع، سبحان الله، هذا من أهل الحديث، نعم، لكن دخله الشيطان، ذهبت التقوى وذهب الرسوخ في العلم، بل صار راسخا في الجهل. نعم، هكذا رأينا كثيرا من الناس. نعم. উদাহরণস্বরূপ অনেক সালাফি আলেম যারা গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিল, যাদের ভিতরে তাকওয়া ছিল, পরবর্তীতে অর্থের লোভে তারা বিপদগামী হয়েছে, বেদাতের পক্ষে কথা বলা শুরু করেছে, তার তাকওয়া চলে গেছে, ইলমের গভীরতাও চলে গেছে। কিসের কারণে? সে দুনিয়ার লোভে ফিতনায় পড়ে গিয়ে আল্লাহর ভয় ছেড়ে দিয়েছে, ইলমের গভীরতা থেকে দূরে সরে এসেছে। এরকম আমরা অনেক দেখেছি, এরকম অনেককেই আমরা পরিলক্ষিত করেছি যে ফিতনায় পড়ে তাকওয়াও ছেড়ে দিয়েছে, ইলমের চর্চাও ছেড়ে দিয়েছে। পরবর্তীতে সে রাসিখুন ফিল ইলমের পরিবর্তে রাসিখুন ফিল জাহাল, অজ্ঞদের ওই আখড়ায় সে অজ্ঞতার আখড়ায় সে পরিণত হয়েছে, বেদাত প্রচারে সে মুখ্য ভূমিকা পালন করা শুরু করেছে। ثم ذكر الإمام الطحاوي أن العلم علمان، علم في الخلق موجود بالكتاب والسنة، موجود بالمشاهدة والحس، موجود محسوس مسموع مرئي، وعلم في الخلق مفقود لا يبلغوه ولا يستطيعوه. علم الموجود القرآن، السنة، المحسوس الذي نرى كهرباء، هذا الطيران، علوم الفيزياء الموجودة، العلم المحسوس الموجود المشاهد. نعم. এরপর ইমাম তাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন ইলমটা দুই প্রকার, ইলম দুই প্রকার, আল ইলমু ফিল খালকি মাওজুদুন, এমন অর্থাৎ জ্ঞান দুই প্রকার। এক প্রকার যে জ্ঞানের অস্তিত্ব রয়েছে, যেটা আমরা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য যেই সমস্ত চোখ নাক কান দিয়ে আমরা অনুভব করতে পারি, সেগুলো দিয়ে আমরা অনুভব করতে পারি, যেমন কোরআন আমরা শুনতে পাই, আমরা যা কিছু দেখি সেটা আমরা বুঝতে পাই, অর্থাৎ অস্তিত্ব সম্পন্ন জ্ঞান, সেটা কোরআনের মধ্যে রয়েছে, হাদিসের মধ্যে রয়েছে, বিভিন্ন বিজ্ঞানের শাস্ত্রের মধ্যে রয়েছে। এটা হলো এমন জ্ঞান যার অস্তিত্ব রয়েছে, এটা প্রথম প্রকার ইলম। مثلا علم موجود، نعلم أن المولود يكون من ذكر وأنثى، فيأتي شخص ويقول إن الإنسان يكون لا من ذكر ولا من أنثى، نستطيع أن نأتي خلية نأخذ ونزرع طفلا رجلا، هذا مفقود، الزوجين الذكر والأنثى، هذا خلق الله الإنسان، لا يوجد إنسان مخلوق من خلية في المصنع في المختبر. هذا العلم الموجود أن الإنسان يخرج من بطن أمه، إلا آية آدم حواء آية، لكن عموم الخلق هم من ذكر وأنثى. فيأتي شخص ويقول أزرع خلية، هذا علم مفقود غير صحيح، هذا من علم الله، هو الذي يخلق ليس أنت. من الخالق؟
الله نحن لا نخلق البشر، الله الذي خلق الإنسان. لا يمكن لأحد، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ما في أحد يخلق الإنسان. فالذي يصدق هؤلاء كافر، لأنه جاء بعلم مفقود، علم موجود أنكره، يعني لم يؤمن به، أنكر العلم الإيش؟ الموجود، وادعى شيئا مفقودا ليس له. نعم. علم موجود অর্থাৎ বাস্তব ইলমের একটি উদাহরণ হলো, আমরা জানি মানব সন্তান মায়ের পেট থেকে নির্গত হয় পিতা এবং মাতার দুইজনের সংমিশ্রণে, অর্থাৎ নারী এবং পুরুষ উভয়ের সংমিশ্রণে দুনিয়াতে আদম সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। এটা হলো ইলমুল মাওজুদ, এটা হলো বাস্তবসম্মত জ্ঞান, এটা আমরা জানি। এখন কোনো ব্যক্তি যদি এসে বলে যে মানুষ সৃষ্টি করতে পিতা মাতার প্রয়োজন নাই, আমরা ওই গাছের বীজ যেমন বপন করি এরকম কোনো বীজ বপন করবো, তার থেকে মানুষ সৃষ্টি হবে, এটা হলো ইলমুল মাহফুদের দাবি করা, অর্থাৎ এমন ইলমের এমন জ্ঞানের দাবি করা যার অস্তিত্ব নাই। এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জ্ঞান, সৃষ্টি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা করেন। হ্যাঁ, কখনো ব্যতিক্রম হতে পারে, অর্থাৎ পিতা মাতা ছাড়া দুনিয়াতে মানুষ আসা এটা ব্যতিক্রম, এটা আল্লাহর হাতে, আল্লাহর নিদর্শন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন, হাওয়া আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন পিতা মাতার সংমিশ্রণ ছাড়া, এটা হলো ব্যতিক্রম এবং নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। স্বাভাবিক নিয়ম হলো যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুনিয়াতে মানুষ সৃষ্টি করতে হলে নারী এবং পুরুষের সমন্বয়ে দুনিয়াতে আসবে। এমন কেউ যদি বলে যে না, দুনিয়াতে মানুষ সৃষ্টি করতে পিতা মাতার প্রয়োজন নয়, আমরা এমনিতেই সৃষ্টি করতে পারবো, তার এই দাবিটা ভ্রান্ত। সে আল্লাহর বাস্তব জ্ঞানকে অস্বীকার করে এমন জ্ঞানের দাবি করতেছে যার ক্ষমতা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকটে রয়েছে। من العلم الموجود سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، سنة الرسول، فالذي ينكر السنة هذا ليس بمؤمن. বাস্তব জ্ঞানের আরেকটি উদাহরণ হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিস বা সুন্নাত। কোনো ব্যক্তি যদি রাসূলের হাদিসকে অস্বীকার করে, সুন্নাতকে অস্বীকার করে, তাহলে সে মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। الذي يقول أنا أؤمن بالقرآن فقط ولا أؤمن بالسنة هذا أنكر العلم الموجود وهذا كفر. কেউ যদি বলে আমি শুধু কোরআনের প্রতি ঈমান আনি, কোরআনকে বিশ্বাস করি, হাদিসকে বা সুন্নাতকে বিশ্বাস করি না, সে ইলমুল মাওজুদকে অস্বীকার করলো, আর সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হবে, সে মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। فإذا قال يوجد أحاديث ضعيفة نقول له كيف عرفت أنها ضعيفة؟ كيف عرفت؟ যে হাদিসকে অস্বীকার করে সে যদি আয়েশা বলেন যে অনেক হাদিস তো জয়ীফ রয়েছে, এজন্য এটার মধ্যে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি না, তখন আমরা তাকে পাল্টা প্রশ্ন করব, এই হাদিসটা যে জয়ীফ তুমি কিভাবে জানতে পারলা? فنقول له كيف عرفت؟ فإذا قال عرفت بعقلي، عرفت بعقلي، نقول له قد يكون عقلك فاسدا. أين الدليل؟ عقلك إذا لم يقبل صار ضعيفا. طب أنا عقلي قبل، هل عقلك أفضل من عقلي؟ كلنا عندنا عقل، فلو جعلنا الميزان على العقل فنختلف. إذن أين الهدى؟ ذهب العلم إذا صار موكولا إلى أهواء الناس وعقول الناس. نعم. যদি তাকে প্রশ্ন করার পর সে উত্তর দেয় যে হাদিসটাতে জয়ীফ, এটা আমি আমার জ্ঞানের মাধ্যমে বুঝতে পেরেছি, তখন আমি যদি তাকে বলি যে তোমার জ্ঞানটা তো ফাসাদ হতে পারে, নষ্টও হতে পারে, আমি বলতেছি সহিহ, তুমি বলতেছো জয়ীফ, তাহলে কারটা গ্রহণযোগ্য হবে? অর্থাৎ যদি মানুষের মস্তিষ্ককে, জ্ঞানকে মানদণ্ড ধরা হয়তো, তাহলে হেদায়েত দুনিয়াতে থাকতো না, হেদায়েত হারিয়ে যেত। মানুষের আকল কোন মানদণ্ড হতে পারে না। نقول له أعطنا مثالا على ما لم يفهمه عقلك. বলতে আমরা তাকে বলবো তুমি এমন একটা উদাহরণ দাও যেটা জ্ঞান ধারণ করতে পারে না, অর্থাৎ মানুষের জ্ঞান ধারণ করতে পারে না, এরকম একটা মেসাল আমাদেরকে তুমি দেখাও যে মানুষ বুঝে না, এরকম উদাহরণ আছে কি? فيقول ما لم يفهمه عقلي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاضربوهن عن النساء إذا لم تطعك في خطبة حجة الوداع، قال فإذا لم يطعنكم إيش فاضربوهن ضربا غير مبرح غير شديد. قال كيف الرسول عليه الصلاة والسلام
يأمر بضرب النساء هذا يخالف عقلي. সে যদি বলে উদাহরণস্বরূপ, অর্থাৎ যেটা আমাদের ব্রেনে বুঝে আসে না এরকম উদাহরণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছিলেন, তোমাদের স্ত্রীরা যদি তোমাদের আনুগত্য না করে তাহলে তোমরা তাদেরকে হালকা শাসন করো। ফাদরিবুহুন্না গায়রা মুবাররিহিন, অর্থাৎ গায়রা শাদীদিন, তোমরা স্ত্রীদেরকে তোমাদের আনুগত্য যদি না করে তাহলে হালকাভাবে শাসন করো। সে বলবে এটা কিভাবে সম্ভব, রাসূল মহিলাদেরকে মারার আদেশ করতেছেন, এটা আমাদের বুঝে আসে না। فنقول له أولا فاضربوهن موجود في القرآن، هو يقول أنا أؤمن بالقرآن وهو لا يقول هذا الحديث غير صحيح لأنه خالف العقل، موجود في القرآن. قال واهجروهن في المضاجع واضربوهن، موجود في القرآن. هل القرآن غير صحيح؟ لا 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 صحيح. إذن كيف في الحديث خالف العقل وفي القرآن صحيح؟ إذن هو لا يخالف العقل. نعم. সে তখন আমরা তাকে বলবো যে তুমি বলতেছো হাদিসটা জয়ীফ, কেন? হাদিসে মহিলাদেরকে মারার কথা বলা হয়েছে, এই কারণে এটা বিশ্বাস করি না। তখন আমরা বলবো এই মহিলাদেরকে মারার কথা তো আল্লাহ কোরআনেও বলেছে, যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন ওয়াহজুরুহুন্না ফিল মাদাজি'i, তোমরা তাদেরকে বিছানা থেকে আলাদা করে দাও। ওয়াদরিবুহুন্না, তাদেরকে প্রয়োজনে প্রহার করো। তাহলে তুমি কোরআন তুমি বলতেছো কোরআন মানো আর হাদিস মানো না, তো কোরআনে তো প্রহার করার কথা আছে, তখন নিশ্চয় হয়ে যাবে। তখন কি হয়ে যাবে? তার আর কোনো জবাব দেওয়ার মতো কোনো উত্তর থাকবে না। ثم مسألة ضرب النساء مفصلة في الكتاب والسنة. অতঃপর মহিলাদেরকে মারার যে বিষয়টা, এটার বিস্তারিত আলোচনা কোরআন সুন্নাহয় এসেছে। শুধুমাত্র আদেশ করেই আল্লাহ এবং তার রাসূল ছেড়ে দেন, এটার বিস্তারিত বর্ণনা কিভাবে কি হবে সব বিস্তারিত আলোচনা কোরআন সুন্নাহয় এসেছে। وليس خاصا بالنساء وليس خاصا. আর এই প্রহার করাটা শুধুমাত্র মহিলাদের সাথে খাস না, যে শুধু মহিলাদেরকে মারার আদেশ করা হয়েছে, বিষয়টা এরকম না। الرجل قد يضرب في حد أو تعزير. পুরুষ কখনো তাকেও প্রহার করা হয়, সেটা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত যে শাস্তি, যাকে হদ বলা হয়, হদ হিসাবে, অথবা তাজির শাসন যেই শাস্তি দিয়ে থাকে অপরাধীদেরকে, সেটাকে এই কারণে পুরুষদেরকেও কখনো প্রহার করা হতে পারে। كذلك الأطفال من وسائل التربية الضرب المفيد وليس الضرب الذي يكون شديدا. অনুরূপভাবে শিশুদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য হালকা মারার আদেশ রয়েছে, অর্থাৎ যেই হালকা প্রহার করলে শিশুর উপকার হবে এটার অনুমতি রয়েছে, তবে অমানবিক নির্যাতনের কথা আমার ইসলাম অনুমতি দেয়নি। وهذا الرجل ممكن هو نفسه زوجته تضربه ولا يقول شيئا. এই যে লোকের উদাহরণ আমরা দিচ্ছি, এরকম হইতে পারে তার স্ত্রী তাকে পিটায়, কিছু বলতে পারে না, অসহায়। ماذا نفعل؟ يخالف العقل موجود. بعض الرجال تضربه ايش؟ المرأة. صحيح؟ صحيح؟ نعم. ما شاء الله زوجتك قوية؟ صحيح. نعم. أيضا بعض الناس الذين يقولون لا نضرب النساء هم يضربون النساء، إما زوجته أو إذا كانت في العمل عنده نساء ممكن هو يضرب الخادمة الضعيفة الفقيرة، ممكن في السوق هو يراها ضعيفة يضرب، اذهبي ويضرب. أين الإسلام؟ فقط في القرآن والسنة الكلام، طعن في القرآن والسنة، عند تطبيق لا يطبقون. نعم. অতঃপর যে ব্যক্তি হাদিসকে অস্বীকার করে এই কারণে যে হাদিসে মহিলাদেরকে মারার আদেশ করা হয়েছে, হয়তো এই ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে প্রহার করে, অথবা স্ত্রীকে প্রহার না করে নিজের কাজের মেয়েকে প্রহার করে সুযোগ পাইলে, অথবা বাজারে যদি কোনো দুর্বল মানুষকে দেখে মহিলা, তাদেরকে প্রহার করে। এখন কথা হলে তুমি শুধু ওই ইসলামের ভিতরে সমালোচনা খোঁজো, নিজের ভিতরে এটা খুঁজে পাও না, শুধু কোরআনের দোষ ধরতেছ, হাদিসের দোষ ধরতেছ, নিজে যে মহিলাদেরকে প্রহার করতেছ ওইটা কি চোখে পড়ে না? فأحيانا هو يقول الحديث يخالف عقلي والمشكلة في عقله ليس في الحديث. সে যখন বলে যে হাদিসটা আমার বিবেকে ধরে না, তাহলে আমরা বলবো সমস্যা তার বিবেকে, হাদিসের মধ্যে সমস্যা না। أحيانا هو ليس بحديث، أصلا مش حديث، مكذوب، هو يقول حديث، نقول له أين؟
من أين جئت بهذا الحديث؟ ويكون الحديث لا وجود له أصلا. نعم. কখনো এরকম হয় সে বলতেছে আমি হাদিসকে মানি না, উদাহরণ হলো এটা এবং অমুক কথাটা, অথচ এটা হাদিস না, এটা জাল হাদিস। জাল হাদিসকে সে হাদিস মনে করে বলতেছে এটা তো হাদিস হতে পারে না। তখন যাকে বলে, যখন আমরা তাকে বলবো ঠিক আছে হাদিসটা কোথায় থেকে নিয়ে আসছো দেখাও, খুঁজে দেখা যায় না মূলত হাদিসই না, এটাকে হাদিস মনে করে সে মনে করতেছে আমার বিবেকের সাথে তার বিবেক এটাকে সম্মত দেয় না, মূলত সেটা হাদিস হিসাবেই গণ্যের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ জাল হাদিসকে হাদিস মনে করে সে এই অভিযোগটা তোলে অনেক সময়। أنا كما سمعتم أذكر لكم بعض الأمثلة في الرد على منكري السنة. أنا الآن ذكرت أمثلة على ردود على منكري السنة. সাহেব বলতেছে এখন আমরা যে কথাটা আলোচনা করলাম এটা মূলত যারা হাদিস অস্বীকারী তাদেরকে আমরা কিভাবে প্রতিহত করব তার কিছু উদাহরণ আমরা এখানে পেশ করলাম। মুনকিরুল হাদিস, যারা হাদিসকে অস্বীকার করে তাদের সাথে কথা বলতে গেলে তাদেরকে ঠেকানোর জন্য, তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য কোন পন্থা আমরা অবলম্বন করবো একটা উদাহরণ আমরা এখানে পেশ করলাম। ذكرت الأمر الأول أن الخلل قد يكون في عقله. প্রথম বিষয়টা আমরা উল্লেখ করেছি সমস্যা তার ব্রেনে, সমস্যাটা তার ব্রেনে। ذكرت الأمر الثاني أن يكون أصلا الذي ينكره ليس بحديث. দ্বিতীয় যে সবব উল্লেখ করছি সে যেটাকে অস্বীকার করতেছে সেটা মূলত হাদিস না, সেটা মূলত কি না, হাদিস না। أحيانا يكون هذا الشخص شيطان ملبس كبير درس من العلم ما درس. কখনো হতে পারে এই লোকটা শয়তান, তার ভিতরে অর্থাৎ সে কিছু বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছে বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে, শিকার উদ্দেশ্যে না, বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে কখনো সে কি করে কিছু জ্ঞান হয়তো শিক্ষা অর্জন করে। فيقول هذا الحديث إسناده ضعيف فيه رجل ضعيف. هنا تكلم بالعلم، تكلم بالعلم. কখনো সে বলে যে অমুক হাদিসটা জয়ীফ কারণ এই হাদিসের একজন বর্ণনাকারী দুর্বল। এখন যে সেই কথাটা বলেছে সেটা জ্ঞান অর্জন করেই সেই কথাটা বলেছে। نقول له جيد، كيف عرفت أنه ضعيف؟ আমরা তাকে বলবো ঠিক আছে তোমার কথা ঠিক আছে, তুমি কিভাবে জানতে পারলে যে এই লোকটা বা এই হাদিসটা জয়ীফ, কিভাবে তুমি জানলে? يقول أنا رجعت إلى كتب الحديث. সে বলবে আমি হাদিসের অনেক কিতাব অধ্যয়ন করেছি। نقول له إذن أنت رجعت إلى مختصين، هؤلاء المختصون درسوا الأحاديث ودرسوا الرجال وصححوا وضعفوا، عندهم تخصص، إذن هم مرجعية للأمة. كما أنت رجعت لأجل أن تعرف أنه ضعيف، لا بد أن ترجع لتعرف أنه صحيح، الحديث الصحيح والحديث الضعيف. نعم. সে যখন বলবে যে আমি এই বিষয়ে অধ্যয়ন করেছি তখন আমরা তাকে বলবো তুমি নিশ্চয়ই উসুলে হাদিস, উলুমুল হাদিসের রিজাল শাস্ত্র যারা হাদিসকে সহিহ জয়ীফ আখ্যা দিয়েছেন তাদের কিতাব পড়েছ, আর তারা হাদিসকে সনদের কারণে কখনো সহিহ বলেছেন কখনো জয়ীফ বলেছেন। তারা হলেন মুসলিমদের নিকট অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব, গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি, যাদের কথা আমরা গ্রহণ করে হাদিসকে সহিহ বলি, জয়ীফ বলি। সুতরাং তোমারও তো উচিত তুমি জয়ীফ প্রমাণ করার জন্য যেমন তারা কিতাবের কথাটা গ্রহণ করেছ, অনুরূপভাবে সহিহ প্রমাণ করার জন্য তুমি তার কথাটা গ্রহণ করবে। হাদিসকে জয়ীফ প্রমাণ করার জন্য তুমি তার কথাটা নিলে ওই ব্যক্তি যে আবার একটা হাদিসকে সহিহ বলছে সেটা কেন নিবে না? فإذا قال أنا لا أفعل ذلك وإنما أنظر ما يوافق عقلي من كلامهم فآخذه وما لا يوافق لا آخذه، إذن نقول له أنت صاحب هوى لست صاحب دليل ولا علم ولا حجة. সে যদি বলে যে না আমি এটা করবো না, আমি শুধু আমার মন যেটাকে পছন্দ করে তাদের ওই কথাটাই নিব, আমার মনের বিরুদ্ধে যদি কোনো কথা যায় সেটা আমি নিব না, তাহলে আমরা তাকে বলবো তুমি ভালো মানুষ না, তোমার ভিতরে শয়তানি আছে, তোমার মস্তিষ্কে প্রবৃত্তির অনুসরণ আছে, তুমি সত্যটা জানতে চাও না। مثل الشخص الجاهل الذي يأتي إلى الطبيب ويرى الطبيب يعالج إنسانا، فيقول الطبيب للإنسان أنت عندك مرض كذا وكذا، فالعام يقول لا هو ليس هذا المرض، مرضه كذا وكذا، يعامي وجاهل ويخطئ الطبيب بدون علم بالعقل. هكذا يفعلون مع الحديث، جهل شديد عندهم. نعم. উদাহরণস্বরূপ
একজন অজ্ঞ মূর্খ ব্যক্তি যদি ডাক্তারের কাছে যায়, তখন ডাক্তার একজন রোগীকে দেখতেছিল। ডাক্তার রোগীকে দেখার পর ডাক্তার তাকে বললো যে আপনার ভিতরে এই রোগ দেখা দিয়েছে, পরীক্ষার পর এই সমস্যা আপনার ভিতরে রয়েছে। তখন এই মূর্খ ব্যক্তি যদি বলে না 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 ডাক্তার সাহেব আপনি যা বলছেন তা বল, তার ভিতরে এই সমস্যা আছে। মূর্খ, জ্ঞান নাই, ডাক্তারের সম্পর্কে কিছু জানে না। ডাক্তার একটা কথা বলতেছে, ডাক্তারের কথাকে ঘুরায় এসে নিজে একটা অজ্ঞতার আলোকে একটা কথা বলতেছে। এই ব্যক্তি যেরকম, যে হাদিসকে অস্বীকার করে সে হলো এরকম অজ্ঞ, জাহেল, মূর্খ, হাদিস সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই, তারপরও সে তার মস্তিষ্কের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়ে হাদিসের বিরোধিতা করে। مرة في رابغ عند بيتنا أمام باب البيت متر يوجد سور 1.5 متر من جدار. هذا الجدار سترة، ليس غرفة، سترة. وهذا الجدار في الأرض لا يوجد أساس، هو مبني فوق التراب فقط، ممكن حجر في التراب. فجاء العامل ليحفر، قلت له احفر هنا عند الجدار من الخارج، ليس من الداخل، من الخارج. قال لي إذا حفرت يسقط لأنه ليس له أساس، لابد أكسر الجدار وأحفر حتى لا يقع الجدار. قلت له احفر إن شاء الله لا يسقط. قال لي إن شاء الله يسقط. هو عمي لكن هذا عمله. قلت له خلاص كسره، لأنه صاحب العلم، صاحب وهو صادق، إن شاء الله سقط وإن شاء الله لم يسقط. لكن ما الدليل؟ الدليل معه أنه ليس له أساس، سيسقط، فكسر الجدار وحفر. نعم. সাহেব বললেন আমার বাড়ির সামনে 1 মিটার বা 1.5 মিটারের একটা ওয়াল ছিল। এটা হলো পর্দা দেওয়ার জন্য আমরা অনেক সময় বাড়ির সামনে বেড়া দেই না, বেড়া সরবার, এটা ঘরের দেয়াল না, পর্দা দেওয়ার একটা ওয়াল ছিল। কিন্তু এটার মূল ভিত্তি ছিল না, মাটির নিচে কোনো অংশ ছিল না, বালুর উপরেই ওয়ালটা বানানো হয়েছে। তো এক সময় তিনি একজন মিস্ত্রিকে নিয়ে এসেছেন, এসে বলতেছেন তুমি একটা গর্ত করো, অর্থাৎ ওই দরজার দেয়ালের বাহিরে একটা গর্ত করার প্রয়োজন হয়েছে, বলছে তুমি গর্ত করো। তখন মিস্ত্রি বলছে আমি গর্ত করতে গেলে এই ওয়ালটা ভেঙে পড়ে যাবে। সাহেব বললো যে না ইনশাআল্লাহ ভেঙে পড়বো না, তুমি করো। তখন সে বললো না ইনশাআল্লাহ পড়ে যাবে। কেন? সে জানে যে এটার ভিত্তি নাই, মাটির নিচে তার কোনো অংশ নেই। আমি যদি এটা এই গাটা করি তাহলে ওয়ালটা আমার উপর পড়বে, ভাঙবো তো ভাঙবো আমার উপরে পড়বে, এজন্য আগে ওয়ালটা ভেঙে তারপর গর্ত করতে হবে। সাহেব বললো তোমার কাছে যেহেতু জ্ঞান আছে আর বাস্তবতা হয় নিচে কি নাই, ভিত্তি নাই, তখন তুমি ওয়াল ভেঙে তারপর গর্ত করো। فهمتم؟ إذا كان تخصصه تكل الأمر إليه بعد الله سبحانه وتعالى. أما إذا أنت تتخصص في تخصصك بالعلم تكلم بالعلم. نعم. যদি বিষয়টা তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় হয়, অর্থাৎ এই বিষয়ে তার পাণ্ডিত্য আছে, তার সাথে তুমি তর্কে জড়াও না। হ্যাঁ, তোমার যদি জ্ঞান থাকে তুমি তোমার জ্ঞান অনুযায়ী কথা বলতে পারো। অজ্ঞতা বশত একজন জ্ঞানীর সাথে কথা বলার কোনো যুক্তিকতা আসে না। من العلم المفقود صفة الله كيف هي؟ علم مفقود، الأسماء الحسنى التي استأثر الله بعلمها، هذا علم مفقود. علم الغيب ما يكون في غد، مفاتيح الغيب 5، هذا أيضا من العلم المفقود. فلا يجوز لنا أن نبحث عن العلم المفقود ولا أن ننكر العلم الموجود، فإن هذا من الكفر. ইলম দুই প্রকার আলোচনা হচ্ছে, একটা হলো ইলমুল মাওজুদ, যে ইলমের অস্তিত্ব রয়েছে, আর ইলমুল মাফকুদ, যে জ্ঞান দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, ধরা যায় না। ইলমুল মাফকুদের উদাহরণ হলো আসমাউল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওয়া সিফাতুল উলিয়া, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে সমস্ত সিফাত রয়েছে, যে সমস্ত নাম রয়েছে, যার জ্ঞান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন, ব্যাখ্যা দেননি, এগুলির জ্ঞান ইলমুল মাফকুদের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে ভবিষ্যতে কি হবে, আগামীকালকে কি সংঘটিত হবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআনে 5টা জিনিসের বিষয়ে বলেছিলেন, কিয়ামত, সন্তানাদি, বৃষ্টি হওয়া, রিজিক, এই সবগুলি ইলমুল, অর্থাৎ ইলমুল গায়েবটাও ইলমুল মাফকুদের অন্তর্ভুক্ত। এই ব্যাপারে অন্বেষণ করা আমাদের কাজ না। আবার যে ইলমটা
বিদ্যমান আছে সেটাকে অস্বীকার করা আমাদের কাজ না, বরং আমাদেরকে ইলমুল মাওজুদের প্রতি ঈমান আনতে হবে, ইলমুল মাহফুজের প্রতিও ঈমান আনতে হবে। علم الغيب منه ما هو معلوم موجود في القرآن والسنة، هذا نؤمن به كما ورد من أشراط الساعة وأهوال القيامة ودخول الجنة والنار. نعم. ইলমুল মাহফুজের ভিতরে কিছু আছে আবার যেগুলির বর্ণনা কোরআন হাদিসে রয়েছে, যার অস্তিত্ব রয়েছে, এটার প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করব যেভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন কিয়ামতের আলামত, জান্নাত জাহান্নামের বর্ণনা কোরআন হাদিসে যেটা যেভাবে এসেছে, যদিও এটা ইলমুল গায়ব, বাকি এর বর্ণনা কোরআন হাদিসে এসেছে, যতটুকু এসেছে আমরা ততটুকু কি করব? ঈমান আনবো, বিশ্বাস স্থাপন করব। غدا إن شاء الله نكمل في ما يتعلق باللوح والقلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. আগামীকালকে ইনশাআল্লাহ কলম এবং লাওহে মাহফুজ সংক্রান্ত আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ। هذا السؤال يحتاج إلى وقت. ما هو سبب التكفير لأحد؟ ومن هم أهل التكفير لأحد؟ يعني يقول ما سبب التكفير؟ التكفير أن يكفر بالله، ينقض الإيمان، مثل أن يستهزئ بالقرآن، أن يسب الله. ممكن هو يريد يعني تكفير المعين، إذا أقول الله أنت كافر ممكن يصير هذا. نعم، يعني ما هو سبب تكفير المعين لفلان الكافر؟ أن يقع في الكفر، أن يقع في الكفر كأن يشرك بالله، يسجد الأصنام، يهين المصحف، يسب الله ورسوله ونحو ذلك من نواقض الإيمان بعد تطبيق ضوابط التكفير. أما الذين يكفرون بدون ضوابط أو بالمعاصي والذنوب التي ليست كفرا فهؤلاء هم الخوارج. نعم. কাউকে কাফির বলার যে সমস্ত কারণ রয়েছে, সেটা কেউ যদি আল্লাহর সাথে কুফরি করে, শিরকি করে, মুসহাফকে অবমাননা করে, এই ধরনের কাজ যদি করে, তাকে কাফের বলা যাবে তার ভিতরে শুরুতগুলি বাস্তবায়ন হওয়ার পরে। জবাবে তো রয়েছে, কাউকে নির্দিষ্টভাবে কাফের বলার যে সমস্ত দওয়াবের বা মূলনীতি রয়েছে সেগুলি পরিপূর্ণভাবে তাত্ত্বিক বা প্রয়োগ করার পর কাউকে নির্দিষ্টভাবে কাফের বলা যাবে। অন্যথায় কোনো একটি গুনাহের কারণে কাউকে কাফের বলা, কোনো একটা অপরাধ করছে তাকে কাফের বলে সাব্যস্ত করা, এটা খাওয়ারেজদের মানহাজ, খাওয়ারেজদের আকীদা বিশ্বাস। والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.